that we are now about to finalize the third meeting of the Vienna process for a democratic Afghanistan, and more than 50 personalities from around the globe, from their exile, have come to Vienna, and all the large groups of ethnic groups, religious groups are represented here. So what we have been doing from the very outset at the first Vienna conference in September of last year, on the second conference in April of this year, is to really follow through with our idea, with our notion to be inclusive. We want to assemble all the people we want of Afghanistan, the peoples of Afghanistan. We want to see to it that there is equality in ethnic terms, in religious terms. This is something that this group stands for. And it is, and I have to stress this, a political process. We are talking about a concept, how the future of Afghanistan should look like. And I should make yet another point which I deem very important. It is up to the Afghan people how the future of their country should look like. The Afghan people here represented in Vienna, they are the owners of their country. These are the citizens who have the right and the obligation even to look to the future for a better Afghanistan, more inclusive, more equal, and in this way, of course, also that Afghanistan will regain its legitimate place in the international community. As you know, they're still not a member, they are a member of the United Nations. Afghanistan, by the way, Afghanistan was one of the earliest members of the United Nations. It's not now, but this group, of course, very much adheres to the UN Charter. And when we also had a look at the latest assessment of the United Nations about Afghanistan, and there are many parallels in there where we have already tried to work. So in a way, although there are different opinions on certain issues, but in general, we have very much agreed on what is also reflected in the United Nations assessment. But this group has agreed on itself. It did not follow the United Nations assessment. It was already done way before. Now, let me just introduce the panel here. It's Mrs. Alia Yalmis. She's a women's activist, and she is extremely active in this conference and beyond, before and of course also after. To my right, it's Mr. Ahmad Massoud, the leader of the National Resistance Front. We also have here Mr. Mohabullah Samim, the former Minister of Border and Tribes, and Mr. Dawood Ali Najafi, the former Minister of Transportation, and Mr. Masha Kabuli. Mr. Kabuli, welcome, willkommen at this press conference. Now, I would like to ask Ms. Jans to take the floor. Ilmas to take the floor. تشکر خدمت همه دوستای گرامی که در اینجا تشریف دارن. من سلام عرض ادب دارم. من خوشحال هستم محترم قسمی که اناس کردن از 3 دوره نشست ویانا در اینجا برگزار میشه و ما پارچه از این نشست ورکینگ گروپ نشست هستم و امروز همون قسمی که میبینیم این نشست واقعا در یک فضای بسیار عالی برگزار شد. در واقع یکی از احتیاجات بسیار عمومی و حساس ما در این مقطع زمانی بود. من فکر میکنم نشست ویانا یکی از نمونه های خوبی است که هنوز میتونه جامعه افغانستان یک انسجام در سمونه اجتماعی خود داشته باشد و در
قسمت نوآوری‌ها و خلق روایتی که امروز در واقع در همه گروه‌ها مورد بحث است تجدید نظر صورت بگیرد. Thank you very much, Mrs. Ilmas. I would like to ask now Mr. Kabuli. Im Namen Gottes zum Ersten bedanke mich an Österreich und unsere besondere von unserer liebe Wolfgang. سلام خدمت شما عزیزان داریم. اوضاع افغانستان روز به روز بدتر میشه. بر اساس گزارشی که یونما دیروز راجع به اوضاع افغانستان مطرح کرد، در ماه گذشته بیش از 6 بار به شیعیان افغانستان حمله شده. وضعیت زنان، آموزش زنان، کار زنان با تمام مؤلفه‌ها و مشوق‌هایی که جامعه ملل کشورهای همسایه با رژیم طالبان داشتن هیچ بهبود پیدا نکرده و ما در روند ویانا امروز جمع شدیم تا تمام ظرفیت‌ها را بسیج بسازیم برای یک راه حل معقول برای عبور از این بحران پیدا بکنیم. در ویانای 3 ما شاهد توسعه کمی و کیفی حضور افغان‌ها و همچنان پیدا کردن راه‌های منطقی و علمی و راهکار که بحث نقشه راه بود. انتظار که افغانستان از ما داره که ما بتونیم یک نقشه راه را برای عبور از بحران. البته نقشه راهی که حالا مطرح شده نقشه راه برای جمع کردن افغان‌ها، شنیدن صدایشان در یک سقف بسیار کلان است تا بتونیم به مراحل بعدی برسیم. من دوباره از اتریش، از ولفگانگ و دوستانشان تشکر میکنم که این فرصت بر افغان‌ها فراهم ساختن. از همه اقوام که حضور دارن، از همه جریان‌های سیاسی تقریبا حضور دارن. بیش از 29 جریان سیاسی احزاب از داخل و خارج افغانستان این دفعه در اینجا حضور داشتن. امیدواریم که انشالله در زمستان سرد اتریش امروز شاهد جوانه زدن شکوفه‌های امید به خاطر افغانستان دموکراتیک متناسب با ارزش‌های اسلامی و فرهنگیش باشه. Thank you. Vielen herzlichen Dank, Mr. Kabuli. I would like now to ask Mr. Massoud to take the floor. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما. Greetings to everyone. And also I'd like to express my gratitude to Dr. اتریش and also to the Institute and to Austria for hosting a political process to finding a peace in Afghanistan, which is something that the people of Afghanistan needs more than anything at this stage. In the past 3 rounds of the conference, especially in the last 2 days, we have tried and intense talking and more than 50 groups and individuals who represented many parties, entities, and groups across Afghanistan, across different ethnicity and groups and religion, to work together to find a solution. And I can say that we have agreed and we have reached and we have worked and finalized a roadmap for the creation of a bigger umbrella to bring many more groups. So together, all of us, we can work through a process to find a way and a solution for the current situation of Afghanistan, because the continuation of this is a disaster for the people of Afghanistan and for the world. I can say with full confidence that what we have achieved in the past 2 days was a great success, but it's a start. It's a start, a very good start for the future, and I'm very hopeful that the future will be holding a bigger hope and a proper solution for the people of Afghanistan. Thank you very much, Mr. Massoud. I would like now to ask Mr. Samim. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی ټولو ژورنالیستانو او ګډونوالو ته. موږ په تیرو 2 ورځو کې په کنفرانس کې ګډون وکړو او دغه کنفرانس موږ امیدوار یو چې د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره د یو دیموکراتیک افغانستان، د یو آزاد او مستقل افغانستان لپاره د یو باسواده، باثباته او واحد افغانستان لپاره به زمینه سازي وکړي. دلته لازمه بولم چې د
اتریش هیواد له دولتي او غیر دولتي نهادونو نه چې په دې کنفرانس په جوړولو کې یا د دې روان په ادامه او امتداد کې مرسته کړې ده. مننه وکړم او زه ارزو لرم چې دغه لړۍ همداسې دوام پیدا کړي تر څو په افغانستان کې داسې یو باثباته حاکمیت او نظام رامنځته شي په هغه کې هر افغان ځان وویني، هر قوم پکې ځان وویني او دغه تبعیضونه چې البته جنسیتي دي یا نور په دا اوسني وضعیت حالت کې هلته موجود دي دا له منځه لاړ شي او یو داسې افغانستان ولرو چې هم خپل د افغانانو لپاره د خوشبختي سبب وګرځي او هم د سیمې او نړۍ لپاره د آرامي او خوشبختي سبب وګرځي. مننه. Thank you very much, Mr. Salim. And now I would like to ask Mr. Ali Najafi. تشکر. سلام خدمت همه حضار مطبوعات عزیز. 2 سال و چند ماه از حکومت نامشروع طالبان می‌گذرد. شرایط در افغانستان بر همه روشن است که وضعیت زمان داشتی، وضعیت از کشتار طالبان و گروه‌های قومی و مذهبی در دوران حکومت از ادامه دارد. اینا شرایطی است که مردم افغانستان جمع را دور هم جمع کرده. این ما در دور سیوبی این کنفرانس اینجا آمدیم و هر حال در دور بحث‌های زیاد و خوشبختانه به یک نقشه راه که رسیدیم که این نقشه راه یک آغاز است که ما بر مردم افغانستان بر سایر سازمان‌ها و افراد دیگری پیشکش میشه که تا ما بتونیم به یک راه حل بسیار اساسی و کلی که در او تنوع مذهبی، فرهنگی و لسانی افغانستان مراعات شده و مراعات هم شده. به هر حال بتونیم به یک راه حل بیست پیدا کنیم تا افغانستان را از این معضلی که هم بر خودش هم بر مردم افغانستان مشکل است و هم بر جامعه جهانی و هم بر همسایه‌ها از این وضعیت نجات پیدا کنیم. تشکر. Thank you very much. So we have finished this round here, and I would like now to open the floor and ask for questions. You were the first. Thank you very much. تشکر از شما. من دوستویی هستم از افغانستان اینترنشنال. 3 سوال دارم و خواهش میکنم که به فارسی اگر ممکن هست پاسخ بدید. سوال اول من مخاطب جناب آقای مسعود هست. یک سوال دارم بسیار کوتاه. آیا با تمام احزاب توافق صورت گرفت در نشست‌های گذشته و این نشست به جنگ مسلحانه با طالبان یا با گفتگو؟ سوال دوم مربوط خانم آیه یلماز است. در رابطه با نظام پاینده آیا توافقی در این باره صورت گرفت؟ تمام گروه‌ها و تمام احزاب در نشست‌های گذشته تونستن یا حداقل به انسجامی رسیدن؟ و سوال سوم مربوط آقای نجفی هستند. طالبان میگن که اشتراک کنندگان این گونه نشست‌ها مهره‌های سوخته هستند. پاسخ شما به این باره چیست؟ Ladies first. Please. درست. در مورد سوالی که کردین همون قسمی که جناب نجفی صاحب گفتن، همون قسمی که جناب دکتر صاحب گفتن، یک اقدام و یک شروع خوب به رسیدن به یک نقطه مشترک بین تمام گروه ها و جریان ها بود. دستاورد خوبی که در این دفعه در پروسه اتفاق رفتی هماهنگی و توافق تقریبا نزدیک به 50 گروه و افرادی بود که در اینجا اشتراک کردن روی این نقشه را. پس یک قدم مثبت گذاشته شد. قدم بعدی بدون شک آیا می 50 گروه نمایندگی از کل افغانستان میکنه؟ هنوز نه. ما نیاز داریم به رجوع، نیاز داریم به هماهنگی، نیاز داریم به اتحاد و مراتب کلانتر و نقشه راه ترسیم میکنه رسیدن به اونمون نقطه که ما باید به هر قسمی که میشه امی چتر سیاسی را تا جایی که میتونیم کلان بکنیم، افغانستان شمول بکنیم. قدم نخست.
دو، باید تمام ظرفیت‌های مردم افغانستان آینده را و نقشه راه افغانستان آینده را مشترک بسازد. آیا من دیدگاه مشخصی برای افغانستان فردا دارم؟ بله. اما به هیچ عنوان نه علاقمندی استم و نه ایره صلاح میدانم که آنچه که نظر من است تحمیل بر همه شود، بلکه ما باید مشترک راه آینده خود بسازیم. این نکته دو. و مسئله سوم، پایان هر جنگی، پایان هر مبارزه، پایان هر مقاومتی، پایان هر تلاشی، آخرش بازم برمیگرده بر یک مسئله. خواست سیاسی چیز چون جنگ تداوم سیاست و به یک ترتیب می باشد. سیاست تداوم جنگ است. به او خاطر اگر مقاومت است، مبارزه است که بنابر جبر به یک ترتیب زمان و بنابر ای که طالب هیچ راه دیگه برای مردم جز این مورد نگذاشته، حق مردم است به دفاع از خودشان. اما در آخر روز بازم یک راه حل سیاسی است و این پروسه این نمیسته که برای راه حل سیاسی به عنوان یک مجموعه به نام افغانستان در یک ابرساختار به نام افغانستان برسه که این ابرساختار تمام ظرفیت‌های دیگر را در خود هضم بکنه. به او خاطر این پروسه به نهایت مهم است و ما در این مسیر حرکت داریم. به عنوان مثال وقتی که جبهه متحد ملی و دولت اسلامی در نتیجه یک ترتیب جنگ و مبارزه طالبان را شکست دادن در سال 2001 بدون شک با کمکی که باز دنیا آمد بنابر حادثه سپتامبر 11 سپتامبر. شما شاهدی بودیم که در اون مرحله نتیجه ای نشد که پس ما آمدیم ما دولت جور میکنیم. تصمیم به این شد که در نتیجه یک روند و پروسه سیاسی با تمام ظرفیت هایی که حتی اونا جز دولت اسلامی یا جبهه نبودن باید آینده افغانستان ترسیم شود که پروسه بن آغاز شد و ایجاد شد. پس عالیم مبارزه و مقاومت ما و تلاش و به یک ترتیب کوشش ما برای فقط نفس دفاع نیست، بلکه یک بود اساسی و عمده او اینمی مبارزه دیگه سیاسی و رسیدن به این راه حل سیاسی است. و اینم فراموش نکنیم که طالب ها از راه نظامی پیروز نشدن، بلکه فضای سیاسی که به اونا داده شد از سال 2000 به این طرف او باعثی شد که توانستن خود را به این نقطه برسانند. پس پروسه های سیاسی بی نهایت حائز اهمیت است و یک راه حل داره و دیدگاه من را در مورد مقاومت واضح و آشکار همه شما میدونه. تشکر. تشکر. ایدریس جان، از سوالت یکی از موضوعات مهمی که در این روزا در واقع در بعضی گروه ها به بحث گرفته میشه و به نظر من به نهایت مهم هم است. و اول میخوایم این رو بگوییم که یک ریسرچی که انجام شده فعلا حدود 49 میشن یا حرکتی است که حرکت سیاسی اجتماعی که بعد از سقوط طالبان شکل گرفته، این از طرف دانشگاه ویانا ریسرچ صورت گرفت و بر اساس دیدگاه های اونا یک جنبندی هم در این صورت گرفت. ما خوشبختانه در اینجا 29 گروه متفاوت را داشتیم. البته که یکی از بحث ها این بحث نظام یا ساختار سیاسی افغانستان بود. به نظر ما در طول سالهای گذشته ما به این شاید اینقدر عمیق نشده بودیم که علمی کریز بر ما این فرصت را مهیا کرده که امروز فکر کنیم سرش. دو تا موضوع وجود داره. یکی اون موضوعات کوتاه مدت ما است که امروز طالبان در داخل افغانستان می‌دانیم بحث‌هایی که در بیرون از افغانستان میشه شاید به شکل مبالغه‌ای در افغانستان تطبیق میشه. مثلا آنچه که در افغانستان امروز ما فقط میتونیم از گوشه و شینگه هایش بحث کنیم، بحث ترور است، بحث کوچ است، بحث من میدانم غصب حقوق اقوام مختلف، غصب حقوق زنان است که توسط فرامین متعدد امروز غصب شده. ولی از همه مهمتر من میخوام در اینجا یک جمله از فوکو را به یاد شما بزنم. میگه اگر دست قدرت ضعیف شد تارهای فرهنگ و اجتماعی ضعیف میشه. یکی از مشکلات عمده ما شاید در طول تاریخ این بوده که معمولا قدرت در یک مرکز جمع بود، ولی در
نقاط دوردست در واقع دست دولت نمیرسید. مثلا به عنوان مثال ما این کانسپت طالبان اگر به مطالعه بگیریم، یکی از مشکلات عظیم مردم محل امی بود که مردم ارتباط نداشتن با دولت. دیگه ارتباطشون قطع شده بود، گرسنه بودن، حق خود به دست آورده نمیتونستن، انکشاف متوازن وجود نداشت. به سبب از این به نظر من این بحث یکی از بحث‌های مهم هست، هیچگاهی نمیتونه که پشتش بشه، البته در این کنفرانس ها بحث میشه. ولی از همه مهمتر فعلا چیزی که برای ما اهمیت داره ایجاد قسمی که امروز گفتن، ایجاد یک چتر واحد کلان است. دشمن مشترک به هیچ وجه نمیتونه که محور مشترک شما رو تشکیل بده. به اون خاطر ما باید به مسئله عمیق‌تر ببینیم و ارزش‌های مشترک را برای خلق روایت جدید باید تثبیت کنیم. Thank you very much. I have one question sorry, was left. please. تشکر. طالبان چی میگه؟ بر طالبان بر یک رژیمی که نه مشروعیت داخلی داره نه مشروعیت بین‌المللی داره و در اثر یک سازش به توطئه آمد قدرت در افغانستان اشغال کرد. در از او هم مردم افغانستان مورد سوخته، هم جنبش‌های یا اپوزیسیون مشروعی که ایجاد شده مورد سوخته. ولی از دید ما اینطور نیست. همچنانی که در ابتدای صحبت‌ها گفتیم که اینجا از 24 سازمان و افراد جمع شده که ما به این صورت نمیگیم تکمیل است. تلاش میشه که در اطراف از این آغاز کار که یک نقشه ترتیب شده تا بر همه مردم افغانستان و همه کسانی که در سیاست افغانستان داخلش پیشکش شود و تا این جامعه شود بر مردم افغانستان ارائه شود. به او خاطر سوال شما همیست که طالبان غیر از چی بگه؟ غیر از همه مردم افغانستان مورد سوخته و همه کسایی که در افغانستان فعالیت میکنن. اما قدر که طالبا که میگن مهره های سوخته، بیاید صندوق رای میبونیم ببینیم که کی سوخته کی نسوخته. Please say your name and the medium. From the independent Persian, but I prefer to ask my question in Persian to make it more comprehensive for our audience. Better to ask in Farsi. Okay, I will answer in both. That's fine. Like and he did. Okay. That can be done. بسیار تشکر. نیلوفر لنگر هستم از اندپندنت فارسی. دو سوال دارم. سوال اول متوجه آقای مسعود است. در 2 سال گذشته پس از با وجود آمدن جبهه مقاومت ملی و حضور طالبان در افغانستان، امروز ملموس‌ترین دستاورد جبهه چی است با توجه به اینکه تلفات چشمگیری هم داشته و همچنان هنوز هیچ جغرافیایی را در کنترل ندارد؟ و سوال دوم متوجه خانم یلماز است که در نقشه راهی که گفته میشه در این نشست تدوین شده، زنان افغانستان چقدر در محوریت قرار دارند؟ آیا هنوز تنها یک پاراگراف به نام زنان افغانستان است یا وارد جزئیات زندگی زنان افغانستان شده؟ تشکر. در مورد بخش اول دستاوردهایی که شما گفتین، قدم نخست اینمیسته که در مقابل روایتی به نام امارت و طالب چیزی به نام مقاومت خلق شد. در زمانی که دولت افغانستان سقوط کرد، امیدها سقوط کرد و طالبا و حامیانشان به فکری بودن که قصه خلاص شد رفت، یک چیزی به نام مقاومت خلق شد که مقاومت بانوان ما، مقاومت مردان ما در لایه‌های مختلف و اشکال مختلف پیش. دو، در بود نظامی شما شاهدی هستین که جبهات مختلف شکل گرفتن، مبارزه دارن، تلاش دارن که من از تک تک اونام تقدیر میکنم و اون نشان ازی داره که مردم افغانستان در 2 سال از مقاومت آموختن که در مقابل ظلم میشه ایستاد و نگفت. و میبینین هر روز دشمن داره به چالش کشیده میشه و این در حالی است که تمام جبهات و تمام مقاومتگرا در مطلق تنهایی هستند و آنچه که انجام میتن به خاطر خدا و با حمایت مردمشان است. مطلب سوم، شکستن این طلسمی که خب اینمی فقط یک راه مانده او تسلیم شده. در مورد جغرافیا، او بچه‌ای که امروز در داخل است، او بچه‌ای که در پنشیر و اندراب و خوست و پروان و کاپیسا هست، او که در هرات و مزار و قندار است، او که در کابل و بدخشان است،
و خود در ویانا و دوشنبه و اسلام آباد و تهران نیست، در داخل است. بله طالب ها ولسوالی ها و ولایت ها را در اختیار دارند، اما کنترل کل افغانستان و علل خصوص کنترل مردم افغانستان برای طالب و هر گروهی که از راه استبداد و زور بیاید غیر ممکن است. حضور داریم و شما شاهدی هستید که نماینده های مردم افغانستان که ما یک بخشش هستیم، خدا را شکر در طول 2 سال با تنهایی که وجود داره و با این شرایط هم در بعد دفاع از خودشان هم در بعد سیاسی آرام آرام دستاوردهای به دست میارن. اتحاد انسجام ما قبلا هم در اینجا گفتیم، بازم میگم رمز پیروزی و تغییر است. Thank you. No, but sorry, here, we're still here. واقعا یکی از موضوعات بسیار مهمی که امروز از جامعه افغانستان می‌دونیم بحث کنیم نقض حقوق زنان در افغانستان است. دیگه زنان می‌دونیم در افغانستان اصلا هویت ندارن، بر اساس فرامینی که از طرف طالبان صادر شده بود. دیگه زنان حتی یک هویتی که دارای جزا یا معامله باشه ندارن. بنابراین من میتونم به این اشاره بکنم که در طول 20 سال گذشته همیشه این انتقاد میشه که منابع بشری که در ساحه زنان در عرصه زنان به اصطلاح رسید کجا هستن، چگونه فعالیت میکنن. واقعا من اینو میتونم بگم دیروز یکی از بزرگوارایی که از بخش مدیا می سوال داشتن که از نگاه کمیت ما نمیتونیم که در مورد زنان یک آمار بدیم، ولی از نگاه کیفیت زنانی که در عرصه سیاسی اجتماعی افغانستان در طول 20 سال گذشته رسیدن و امروز جایگاه‌هایی که حقشان بود امروز تصاحب کردن نمونه بارز از این موضوع است. در این پروسه هم سر 2 موردی که بحث شد، من می‌خوام دوباره زیرش خطکشی بکنم چون این موضوع برای ما به نهایت مهم است. بحث ما زنان افغانستان چون همیشه بحث حقوق ابتدایی ما بوده، دیگه از نقطه صفری نباید شروع بکنیم. البته او برای ما به نهایت مهم است، ولی بحثی که در اینجا صورت گرفت یکی بحث جایگاه معنادار زنان باید تثبیت شود از نگاه رهبریت. این به نظر من مهم است چون این بحثی است که ما تا حال در مورد موقف زنان هیچ وقت بحث نکرده بودیم. اون قسمی که در پروسه ویانا، در هر 3 پروسه ویانا شما می‌بینید زنان واقعا جای خود را داشتن، فکرهای خود را مطرح می‌کردن و در دیزاین مانیفست‌های سیاسی واقعا فکرهای بسیار بارزی را از زنان می‌بینید. و یک موضوع دیگه شاید مهم باشه، سیاست هرگاهی که روی خشن بسیار معذرت می‌خوایم به اصطلاح مردانه داشت توسط زنان میتونن عروش پیدا کنن. Okay, please. Yeah, thank you so much, Mr. Petrovich. I'm Tanya Kaihan from Oxus TV from Persia. So my question is from Ahmad Masud. My first question is, I prefer to ask in Persian. سلام احترام و تقدیم شما آقای مسعود، خوش آمدید در ویانا. سوال من از شما این است که در قدم اول من متوجه شدم که همگی از کارکردهای نشست خیلی خرسند به نظر میرسن و راضی به نظر میرسن. بعد گزارش‌های نیز وجود داره که دیپلمات‌های برخی از کشورها، البته دیپلمات‌های ارشد برخی از کشورها در این تشریف آورده بودند. آیا شما ملاقات‌های ویژه‌ای با آنها داشتید؟ تشکر. ببینین برای من مهمترین چیز در اینمی مرحله بدون شک ما پیام رسانی ما را به دنیا میکنیم، کار داخلی خود ماست. نقشه راه برای نجات افغانستان باید توسط خود ما با همدیگر پذیری، آموختن از اشتباهات گذشته آماده شود. دنیا به ما و شما دیگه نقشه راه یا کدام راه حلی نداره، خود ما باید تو را بسازیم. ما از هر گپ بیرونی که متمرکز به کار داخلی است. تشکر. From Salzburg and the filming has a translation to English, maybe? Sure. From the roadmap? Yes. Later on, everything will be published. The declaration and the roadmap. You will get this in writing in English. Yeah. And of course, you can ask questions if you want now in English. And Okay, so my question would be, how do you organize and what can you achieve from outside of Afghanistan, from your country and your people? good question. From me? Outside, everybody. Whoever wants to answer in English. Doctor sir? Maybe Ms. Ilmaz, what can you achieve from the outside?
Well, Ahmad, please. what can be achieved from outside? Well, the most important thing is that to understand why we are outside. It is not the decision of the people of Afghanistan or the political figures and groups to be outside Afghanistan, because the situation of Afghanistan, caused by the Taliban, is in a way that they have completely shut down any political activity inside Afghanistan whatsoever. So therefore, the activity for unifying the country, for countering the situation, and finding a solution for it, it must be done outside Afghanistan, because from the safety and many other factors, it does not exist simply in Afghanistan. Regarding the roadmap, what has been achieved from many groups who attended to this conference, after a very intense 2-day session of talking, and we created a roadmap together collectively to create and broaden the umbrella and to invite and work and bring as many groups as possible, that together we work and finalize the roadmap for future of Afghanistan, of course with the help of international community and regional countries. Because we strongly believe that Afghanistan do possess a political solution. It requires work and support. And this is something we have achieved, and in detail about the aspect of it, the factors in it, and many other things. It's something that will be published very soon. Thank you. I would just like to add that actually this roadmap is not an invention of yesterday and today. The roadmap was decided last April at the second conference to establish a working group, and this working group has convened via Zoom over 12 times and has worked on the proposal, which the day before yesterday and today was discussed. So this is a very solid, a very long preparation which took place, very much also, as Mr. Massoud has pointed out, reaching out to all representatives of various ideas, and there's a lot of input, so this is a very broad-based roadmap, which you will then, once the translation in English is ready, you will, of course, get. Thank you. Now, if there are no questions, then there's one question. Please. Thank you. I'm also from Oxford, but for the English and German-speaking channel. That's why it would be really great if we could get the answers in English. First would be that we get maybe some first insights and details about the roadmap. And second, although this question was already answered, it would be great if you, Mr. Massoud, could give us the answer also in English. It's about if you still think that the political option is the solution for Afghanistan, despite the fact we're really doing efforts for that, but the Taliban just don't care. Yeah. Thank you very much. This is the thing, is that the Taliban can not stay in this situation for long. And the world cannot stay in this idle or passive situation for long. This is where we believe that this is our homework from Afghan side. That we need to get together, and we had tremendous success in this in the past almost 1 year. Many groups had agreed and they came together, and you see we are working with this roadmap and with the achievement of this round of talks in Vienna to gather as much more groups and to make it as inclusive as possible. Second aspect of it, it is of course up to the international community, regional countries, even the Taliban. Because when this proposal or this roadmap is finished and is finalized by all Afghan side on the way forward and how they want the future of Afghanistan, this is where we will see the position of the world in regional countries.
that what they are going to, to say, or their position is. However, it is a factor that I strongly believe it's something that will be a game changer. That the Taliban will have two choices. Either they join and they can be a part of the future of Afghanistan, or they cannot be a part of it. So this is basically it. And we strongly believe this political process can take us there. Thank you very much. So this is the two last questions. Please, go ahead. Please. سلامونه تاسو ټول ته زه عبدالس کوکمې ما د ازادۍ راډیو نه از ما پوښتنې له ښاغلي مسعود ته راځي دي هغه دا چې د مقاومت مخالفین البته په افغانستان کې د طالبانو ټول مخالفین یوه ستونزه دا ده چې وایي ټول سره ویشلي دي لکه د ازادۍ جبهه ده په دې وروستیو کې په امریکا کې یوه بله جبهه تاسیس شوله ګورو چې دلته یې استازي نشته څنګه کولی شئ چې د طالبانو ټول مخالفین په ګډه راټول سي او دغه موضوع چې موجوده ده چې د طالبانو ټول مخالفین سره ویشلي دي دغه ته تاسو څه جواب لرئ او یو بله پوښتنه ده چې له لومړي مقاومت نه چې په افغانستان کې دوی فعالیت درلوده دغه چې اوس تاسو مخته وړئ د هغه مقاومت او د دغه مقاومت توپیر په څه کې دی ټول وایي چې هغه مقاومت په افغانستان کې مخامخ وجنګېدل او تاسو له هېواده بهر یاستئ نو تاسو ولې له هېواده بهر د طالبانو پر ضد جنګېږئ مننه تشکر. من اینو میخوام که جناب وزیر صاحب جواب بدن باز من گپ دارم در اینجا یو خو ستاسې د پوښتنې یو برخه دا وه چې ټول جهتونه سره متحد سي او یو ځای مخته ورسي یعنې د پخوا په پرتله د 2 کلونو مخکې په پرتله اوس ډېر جهتونه سره یو ځای سوي دي په همدغه کنفرانس کې د متحدې جبهې استازي حضور درلود او خبرې یې وکړلې کنفرانس کې نظرونه یې واورېدل شول او همداراز مقاومت یوازې دا نه ده چې خامخا به د سړي ټوپک په لاس کې جګړه به کوي مقاومت دا هم ده او هغه مهم اړخ یې دا ده چې ته د خپلو خلکو د خپلو مظلومو هیوادوالو غږ له نړیوالو سره شریک کړې او نړیوال قانع کړې او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره نړۍ دا مرسته وکړي دغسې کنفرانسونه دغسې زمینه سازي وکړي تر څو افغانان سره راټول سي یعنی دا یو بیا هم یو پیل بولو که څه هم دا دریم ځل دی چې په ویانا کې د کنفرانس دایریږي اما دا بیا هم یو پیل وایي چې نړیوال نور هم مرسته وکړي افغانانو ته دا زمینه سازي وکړي چې ټول سره یو ځای سي تاسو په جریان کې یاست کله چې جمهوریت سقوط کوي او هغه داسې یو سقوط و چې ناڅاپي سقوط و ټول سیاسیون شخصیتونه د نظر خاوندان هغه کسان چې په افغانستان باندې ډېر دردي مختلفو هیوادو ته ولاړو تر اوسه هم لا دا زمینه سازي نه ده سوې چې ټول سره یو ځای شي یعنې موږ امید دا ده چې ټول سره یو ځای سو یو ځای قدم واخلو هغه مقاومت که په هره بڼه یې مخته یې یوسو تر څو په افغانستان کې داسې یو نظام داسې یو حاکمیت رامنځته کړو چې د هر افغان د هر قشر په نفع وي مننه Thank you. And the last question, please. My name is Flora Mori. I'm from a local newspaper, and so please answer. They are standard. Please answer in English. Sure. There has been talk here as well about signals of in the West attempts to improve ties, maybe with the Taliban. How does that undermine the efforts of this Vienna process here? And maybe also, what is the next concrete way forward for the Vienna process? What are the main stumbling blocks? And what response are you hoping to solicitate from Taliban, who has called these meetings here absurd? Sure, thank you. Regarding the question, if the world tries to negotiate, engage, and talk with the Taliban for whatever reason, based on their own national interest, it's understandable, and this is something that we have no say in it. However, when it comes to
recognition or any strategic partnership, this is something that they should and must do it only with a legitimate government of Afghanistan. And the Taliban do not, and they are not that. Especially a government which is anti-women and which is in this catastrophic situation. Second thing, any legitimacy should come from within. There should not, because the Taliban, this is what they want. They want to get the recognition from outside. They're completely shutting down, and they could not even find a similar tongue and language with the people inside. So that's why they're looking outward, and they're thinking that the recognition should come from outside. The world must know that the recognition of any group or any government in Afghanistan should come from within. And the world must make it conditional that the recognition of outside should come from within. If by any case it happens, what it will be? It will be catastrophic to the people of Afghanistan. It will be the end of democracy and democratic efforts for Afghanistan. It will be the end of women of Afghanistan. And it will be a strong message across the world that any terrorist groups like Al-Shabaab, like ISIS, like Al-Qaeda, and many other groups, they can continue what the Taliban did, killing people, torturing people, preventing women from going to school, helping the other terrorist groups, bombing, suicide bombing, and many other things. And at the end, the world will come and recognize it. It will empower the other terrorist groups for continuation of their efforts. And we keep saying that Afghanistan or no other country should have a military solution through illegitimate means. Right. And if the world keeps saying it, that Afghanistan possesses a political solution, a political process, which we are also saying, if the world continue with their sort of engagement and even the sort of recognition, it will be a message that any military takeover, illegally or illegitimate takeover militarily across the world, it is justifiable and can be recognized. So the message and the sort of political weight, it is huge, and it is a catastrophic and disastrous outcome. First for Afghanistan and second for the world. Regarding second thing about the Taliban and how they call such conferences and events absurd. Let's not forget that the Taliban were wishing and rushing to every door before the 15th of August 2021, and they would go anywhere that would give them platform. One day you would see them in Moscow, another day in Doha, and they were having an office in Doha, and this and that. So the thing is, they are very much scared and afraid that the political and the resistant groups of Afghanistan are finding political platforms. This is something which scares them a lot. And I'm sure you have seen the sort of this effect on the Taliban. And also it is in their behavior that always they try to minimize their opposition. In the time in the 90s, they always called the National Front of Afghanistan the Northern Alliance. It was not Northern, it was national. Second, in the past 20 years, they never called the government of Afghanistan. They called the administration of Kabul. It was a legitimate government of Afghanistan. 2 years ago, they said there is no resistance in Afghanistan. There is no opposition. We took over everything. But then they brought 16,000 forces to attack us. You do not bring 16,000 forces to attack nobody. And now they're also saying, oh, these people are burnt players. They're like, not popular or this and that. It is a part of their tactic and strategy. And I always said it. The moment the Taliban say, okay, we agree on election, the resistance and everything we do is over, we go and participate in election. Let's see who the people of Afghanistan choose. That's the ultimate thing we have. All I want, all of us want, because the Taliban do really want us to be a part of their government. But what they
What we want is not us to be a part of any administration, the people of Afghanistan to be able to decide for the future. That's all we want. That's our demand, to bring power back to the people of Afghanistan. And so far, the Taliban says, no, God has appointed us as the ruler and we are going to rule. We do not accept and we do not agree with that. One very last question, please, and then we'll close the conference. Hello, my name is محترم from ISDO, International Secular Democratic Organization of Vienna. But I ask my question in Farsi because فکر می‌کنم دیگه همه جای سمینار گفته شد که حکومتی که حقوق زنها توش در واقع دیده نشه قطعاً به دموکراسی نخواهد رسید. پس این بزرگترین در واقع معضلی. دو تا سوال در این قاعده وجود داره. یکی که نقشه راهی که برای آینده افغانستان در نظر گرفتید، آیا یک حکومت سکولار هستش، یعنی حکومت از دین و مذهب جدا هستش، یا اینکه همچنان بر اساس یک حکومت دینی خواهد بود؟ اگر آره، خب ما تجربه حکومت طالبانی جمهوری اسلامی ایران رو هم داریم که می‌بینیم که با تکیه به دین چه کارهایی داره انجام میده و حقوق زن‌ها رو نابود میکنه. چه راه حلی برای این پیش بینی کردید اگر آره؟ و دوم اینکه حکومت طالبان باز هم خیلی پترن جمهوری اسلامی رو با دروغ داره کارهاشو پیش میبره. دروغ‌هایی که تو مدیا میگه، برای این چه پیش بینی دارید؟ چه کاری میخواد بکنید؟ چون حداقل جامعه ایرانی میدونن که 44 سال درگیر این دروغ‌ها و این دروغ پراکنی هستن. شما چه پیش بینی داشته؟ ممنون شما. تشکر. در بود بانوان من از جناب دکتر صاحب خواهش میکنم باز جواب بدن. فقط من یک سو بسیار کوتاه میگم. نوع نظام و نوع دولت آینده افغانستان تصمیم و اراده مردم افغانستان است و تمام خواست و آرزوی شخصی و سیاسی من است که مردم افغانستان تعیین سرنوشت خودش بکنه. تمام و بس. جناب دکتر تشکر. یکی از موضوعات بسیار مهمه که در واقع بسیار کشورهای اسلامی شاید امروز درگیر از این مسئله باشه. به نظر من موضوع ساختار یا جایگاهی که یک ساختار برای حقوق زن چی قائل میشن. به نظر من در این برهه زمانی ما زمان افغانستان آنچه که به دست آوردیم در واقع با این حرکت ها برنامه‌ریزی میشه، متوجه حقوق خودشان میشن. به نظر من مشکل از سیستم ها نیست، مشکل از تطبیقشان است. مثل که در افغانستان ما در سالهای قبل یکی از قانون اساسی که در سال 2004 پیاده شده بود ولی تطبیق نشد در رابطه با حقوق زن بیشتری حقوق بر زنان قائل شده بود، ولی در داخل جامعه افغانستان تا وقتی که فرهنگی یا نهادینه نشه یک موضوع، به نظر من تطبیق از بسیار زیاد سخت است. و مسئله اصلی است که در داخل یک نظام سه تا بحث اصلی وجود دارد: بحث اقتصاد، بحث ترویج عدالت و بحث رعایت حقوق. شما اگر به اینا بتونید پاسخ پیدا کنید، به نظر من همه مسائل حل میشه. ما امروز بسیاری از کشورهای اسلامی داریم، یک نمونه بارزش مثلا عربستان است که امروز حقوق زن در حال تغییر است، یعنی در واقع روایت در حال تغییر است. تشکر. Thank you for your attention. Thank you for being here. تشکر از شما. تشکر از همین. بخیر. تشکر.